सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. My dear students, this video is for 10th standard subject Science and Technology part 1 for semi-English medium students. Lesson number 4, Effects of Electric Current. This is first video out of 4 videos. In this video, we are going to learn energy transfer in an electric circuit, then heating effects of electric current and magnetic effect of electric current, and in last of this video we will learn right hand thumb rule. Look at these pictures carefully. What do you observe in the following pictures? In the following pictures, we can observe use and effects of electric current. Use and effects of electric current. And which effects of electric current do you find? In this first picture, this is fireplace. It is heating effect of electric current. And in this second picture, fan is rotating due to magnetic effect of electric current. And this is third picture of electric bell. Bell is ringing due to magnetic effect of electric current. Let us see about energy transfer in an electric circuit. For understand this concept, look at this diagram of electric circuit. This is the diagram of electric circuit. This is battery is connected with two cells. Then this I is indicate for current. This is plug key. This is resistance. And these are two terminals of resistance A and B. This is voltmeter. It is for measure the potential difference between terminal A and B of resistance. And this is ammeter. What is the function of ammeter? To measure the function, to measure the current. This is the function of ammeter. So, for understand this concept, let us see, or we have to do one activity here with reference to this diagram. So, material for this connecting wires. These are connecting wires. Electric cells. Electric cells are here connected to the circuit. Electrical resistance. This is electrical resistance. R means resistance. Voltmeter. This is voltmeter. Ammeter. This is ammeter, and plug key. This is plug key. Now procedure. Connect the circuit as shown in the accompanying figure 4.2 after taking the components with proper value. हे प्रॉपर व्हॅल्यूचे ammeter, voltmeter हे सेल्स घेतल्यानंतर हे सर्किट जोडायचं आहे. मेजर द करंट I. Also measure the potential difference VB between the two ends A and B of the resistance. ammeter काय मोजणार आहे? या सर्किट मधलं करंट मोजणार आहे. आणि व्होल्टमीटर काय करेल? या रेजिस्टन्सच्या दोन टोक A आणि B यांच्यामधील पोटेन्शियल डिफरन्स मोजणार आहे, म्हणजे विभवांतर मोजणार आहे. VAB. AB for the terminal of the resistance. Terminal of the resistance between the two ends. The potential at A is higher than the potential at B
as the point A is connected to the positive electrodes to the cell, at the point B to be negative electrode of the cell. आता बघा या सर्किट मध्ये A या टोकाचं पोटेन्शियल डिफरन्स B या टोकापेक्षा जास्त आहे का? तर हे ए टोक हे टोक पॉझिटिव्ह टर्मिनलला जोडलेलं आहे आणि बी हे टोक सेलच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला जोडलेलं आहे. इफ ए चार्ज क्यू फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, वर्क व्ही ए बी क्यू. ज्या वेळेस चार्ज याच्यातून फ्लो होईल, क्यू एवढा चार्ज हा या इलेक्ट्रिक मधून फ्लो होईल, त्यावेळेस वर्क किती होणार? व्ही ए बी क्यू. व्ही म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स, ए आणि बी या टोकामधील पोटेन्शियल डिफरन्स गुणिला क्यू, एवढं वर्क डन होतं. हे अगोदरच्या प्रकरणामध्ये आपण अगोदरच्या इयत्तेच्या प्रकरणात आपण शिकलेलो आहोत. हॅज बीन डन ऑन क्यू व्हाईल गोइंग फ्रॉम ए टू बी. रिफर टू चॅप्टर 3 ऑफ स्टँडर्ड 9. फ्रॉम वेअर डज द एनर्जी कम टू डू दिस वर्क. आता हे जे वर्क डन झालं, किती वर्क डन झालं? व्ही ए बी क्यू एवढं वर्क डन झालं. ज्या वेळेस क्यू एवढा चार्ज या इलेक्ट्रिक सर्किट मधून पास होतो, त्यावेळेस व्ही ए बी क्यू एवढं वर्क डन होतं. हे कार्य होण्यासाठी ऊर्जा कुठून आली? द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सेल. आता या ठिकाणी जे सेल जोडलेले आहेत तिथून ही एनर्जी मिळाली. The cell gives this energy through the charge Q to the resistance where work VABQ is performed. If the charge Q flows from A to B in time t, जर Q एवढा चार्ज A पासून B पर्यंत हा T वेळात पास होत असेल, that is the work is performed in time t, then during the time the energy VBQ is given to the resistor. तर त्या रेजिस्टन्सला एवढी एनर्जी दिलेली आहे. व्हॉट हॅपन्स टू दिस एनर्जी? दिस एनर्जी इज रिसिव्ड. म्हणजे ह्या एनर्जीमुळे काय होतं? दिस एनर्जी इज रिसिव्ड बाय रेजिस्टर अँड इज कन्व्हर्ट इनटू हीट एनर्जी. आता ही जी एनर्जी मिळते या सेल मधून या रेजिस्टरला, तिचं रूपांतर उष्णतेत होतं, हीट एनर्जी मध्ये होतो, उष्णते ऊर्जेत होतो. द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टर इज इन्क्रीज आणि म्हणून या रेजिस्टरचं तापमान वाढतं. सो यूज युअर ब्रेन पॉवर. इफ in the circuit the resistor is replaced by a motor, in which form will the energy given by the cell get transformed into? समजा या सर्किट मध्ये या रेजिस्टरच्या ऐवजी मोटर बसवली, तर त्या एनर्जीचं कोणत्या प्रकारच्या एनर्जी मध्ये रूपांतर होईल? द एनर्जी गिवन बाय द सेल विल गेट ट्रान्सफॉर्म्ड इनटू द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉपर कॉइल इन द मोटर. नाउ सी केअरफुली द इक्वेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. P is equal to electrical power is equal to energy upon time required. Just we see, energy is utilized for heating the resistor is VABQ. आताच आपण पाहिलं बघा, सर्किट मध्ये जो रेजिस्टर होता त्याला तापण्यासाठी लागलेली ऊर्जा VABQ एवढी होती. म्हणजे रेजिस्टरच्या दोन टोक AB मधलं विभवांतर गुणिला चार्ज भागीला T, म्हणजे T ह्या वेळासाठी तेवढी एनर्जी आपण सेल द्वारे सप्लाय केलेली होती. सो पॉवर मीन्स इलेक्ट्रिकल पॉवर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू VABQ upon T is equal to VABQ, because I is equal to Q upon T. म्हणजे ह्या Q upon T च्या ऐवजी आपण I टाकलेला आहे, कारण हे इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे. I is equal to Q upon T means current is equal to charge upon time. Q is denoted for
charge and T is for time. So I is equal to Q upon T means current is equal to charge upon time. The source of energy, आता हे इक्वेशन्स लक्षात घ्या बघा. So P is equal to VI. P is equal to VI. This is the first equation. The source of energy, the cell gives in time T the energy P multiplied by T to the रेजिस्टर. म्हणजे P एवढी पॉवर T ह्या वेळामध्ये रेजिस्टरला मिळाली, ती तेवढी ऊर्जा आहे. मिळालेली ऊर्जा किती आहे? द सोर्स ऑफ एनर्जी द सेल गिव्स टू टाइम टी द एनर्जी पी मल्टिप्लाय बाय टी टू रेजिस्टर. सेलने रेजिस्टरला दिलेली ऊर्जा किती आहे? पी मल्टिप्लाय बाय टी. इफ I is the current flowing continuously through the circuit, the heat produced in the resistor in time t will be. मग एवढी एनर्जी त्या रेजिस्टरला पुरवल्यामुळे किती ऊर्जा निर्माण होईल? सो हीट इज इक्वल टू पी मल्टिप्लाय बाय टी इज इक्वल टू व्ही ए बी मल्टिप्लाय बाय आय मल्टिप्लाय बाय टी. बिकॉज आता इथं व्ही पी च्या ऐवजी कुठली व्हॅल्यू टाकली आहे? व्ही मल्टिप्लाय बाय आय, बिकॉज पी इज इक्वल टू व्ही मल्टिप्लाय बाय आय. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. या फर्स्ट इक्वेशन मधली जी पी ची व्हॅल्यू आहे ती या सेकंड इक्वेशन मध्ये टाकलेली लक्षात घ्या. तर लक्षात आलंच असेल तुमच्या एच इज इक्वल टू पी मल्टिप्लाय बाय टी इज इक्वल टू व्ही ए बी मल्टिप्लाय बाय आय मल्टिप्लाय बाय टी. This is, we got this second equation from this first equation. So according to Ohm's law, आपण गेल्या वर्षीच Ohm's law शिकलोय बघा. VAB is equal to I multiply by R, means potential difference between the two terminals of conductor is equal to current multiply by resistance. So V is equal to IR. हे इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे, हे लक्षात घ्या. आता आपल्या ह्या इक्वेशन्स मध्ये याचाही वापर आपल्याला करायचा आहे. पहिलं इक्वेशन, हे दुसरं इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे. आता कुठलं? एच इज इक्वल टू व्ही मल्टिप्लाय बाय आय मल्टिप्लाय बाय टी, अँड दिस इज द third equation. According to the Ohm's law, we know that V is equal to I multiply by R. So H is equal to V square AB multiply by T upon R. आता हे चौथं इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे. हे चौथं इक्वेशन कसं मिळालंय ते लक्षात घ्या बघा. या इक्वेशन मध्ये आपल्याला या पहिल्या दुसरं इक्वेशन जे आहे याच इज इक्वल टू व्ही मल्टिप्लाय बाय आय मल्टिप्लाय बाय टी. याच्यातलं काय दिसत नाही आपल्याला? या इक्वेशन मध्ये आय दिसत नाहीये बघा. म्हणजे या ठिकाणी आय ची व्हॅल्यू व्ही अपॉन आर अशी टाकलेली बघा. या ओहम्स लॉच्या नुसार जर व्ही इज इक्वल टू आय मल्टिप्लाय बाय आर असं इक्वेशन आहे, तर आय इज इक्वल टू हा आर इकडे गुणाकाराची क्रिया करतो, इकडे डाव्या बाजूला जाताना तो भागाकाराची क्रिया करेल. सो आय इज इक्वल टू व्ही अपॉन आर. हे इक्वेशन सुद्धा माहिती. मग या दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये आय ची व्हॅल्यू व्ही अपॉन आर अशी टाकलेली. मग आता ही व्हॅल्यू टाकल्यामुळे आय इज इक्वल टू व्ही अपॉन आर टाकल्यामुळे हे इक्वेशन कसं तयार होईल बघा. एच इक्वल टू व्ही मल्टिप्लाय बाय व्ही मल्टिप्लाय बाय टी अपॉन आर. मग व्ही मल्टिप्लाय बाय व्ही म्हणजेच व्ही स्क्वेअर मल्टिप्लाय बाय टी अपॉन आर. म्हणजे अशा प्रकारे आय ची व्हॅल्यू व्ही अपॉन या दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये आय ची व्हॅल्यू व्ही अपॉन आर टाकल्यामुळे आपल्याला हे चौथं इक्वेशन मिळालं. आय इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर ए बी मल्टिप्लाय बाय टी अपॉन आर. सिमिलरली एच इज इक्वल टू आय मल्टिप्लाय बाय आय मल्टिप्लाय बाय आर मल्टिप्लाय बाय टी. आता हे पाचवं इक्वेशन आपल्याला मिळालंय बघा. हे कसं मिळालं? तर व्ही स्क्वेअर म्हणजे काय? व्ही म्हणजे काय?
आय मल्टिप्लाय बाय आर. मग व्ही स्क्वेअर म्हणजे काय येईल, आयचा दोनदा गुणाकार करावा लागेल. व्ही स्क्वेअर असल्यामुळे आयचा दोनदा गुणाकार आणि आरचा दोनदा गुणाकार करावा लागेल, अशी ती व्हॅल्यू येणार. म्हणून व्ही स्क्वेअरच्या ऐवजी आय मल्टिप्लाय बाय आर गुणिला आर मल्टिप्लाय बाय आर. डबल आहे बघा. आरचाही दोनदा गुणाकार आहे, आयचा पण दोनदा गुणाकार आहे, पण इथं आपल्याला सिंगल आर दिसतोय. का दिसतोय, कारण ह्या इक्वेशन मध्ये हा एक आर डिनॉमिनेटरला आहे, म्हणून न्यूमरेटरचा एक आर कॅन्सल होऊन हा सिंगल राहिला. सो याच इज इक्वल टू, आणि हा टी जसाचा तसा या ठिकाणी. सो सिमिलरली एच इज इक्वल टू आय मल्टिप्लाय बाय आर मल्टिप्लाय बाय टी इज इक्वल टू आय मल्टिप्लाय बाय आय इज इक्वल टू आय स्क्वेअर मल्टिप्लाय बाय आर टी. सो अशा प्रकारचं हे पाचवं इक्वेशन आपल्याला मिळतं. याच इज इक्वल टू, कुठलं पाचवं इक्वेशन मिळालं आपल्याला, याच इज इक्वल टू आय स्क्वेअर मल्टिप्लाय बाय आर टी. सो याच इज इक्वल टू आय स्क्वेअर मल्टिप्लाय बाय आर मल्टिप्लाय बाय टी इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग. या इक्वेशनला जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग असं म्हणतात. सो युनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉवर. आता हे इक्वेशन कुठलं इक्वेशन आहे, जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग इक्वेशन आहे. हे लक्षात घ्या. ते कसं मिळालं हे आपण आता जस्ट पाहिलेलं आहे. सो युनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉवर. सो वी नो दॅट P is equal to V multiplied by I. V is potential difference, I is current, P is power. So unit of potential difference is volt and unit of current is ampere. So is equal to volt multiplied by ampere. So 1 volt multiplied by 1 ampere is equal to 1 joule upon 1 coulomb multiplied by 1 coulomb upon 1 second. So 1 coulomb हे न्यूमरेटर डिनोमिनेटरला सारखं असल्यामुळे कॅन्सल होते. काय शिल्लक राहणार, 1 जूल अपॉन 1 सेकंड. सो 1 जूल अपॉन 1 सेकंड म्हणजेच काय, वॅट आहे. सो thus the unit of electrical power is 1 वॅट. म्हणून इलेक्ट्रिकल पॉवरचं युनिट जे आहे ते काय, 1 वॅट आहे. नाउ हाऊ कॅन वी राईट मेकॅनिकल पॉवर इन ए मॅनर सिमिलर टू द इलेक्ट्रिकल पॉवर. आता इलेक्ट्रिकल पॉवर आपल्याला माहित झालं. सो मेकॅनिकल वर्क अपॉन टाइम, केवळ अशा पद्धतीने आपण ते लिहू शकतो. मेकॅनिकल पॉवर कसं लिहू शकतो आपण, मेकॅनिकल पॉवर इज इक्वल टू मेकॅनिकल वर्क अपॉन टाइम. Look at these pictures. This is the picture of bulb. We are familiar with it. This is the coil of cooker. This is coil of heater. This is coil. This is solenoid type of coil. These pictures are nothing but heating effect of electric current. So what is heating effect of electric current? When a resistor is connected in an electrical circuit. When a resistor is connected in an electrical circuit, heat is produced in it due to the current. This is known as the heating effect of current. नक्की काय इलेक्ट्रिक हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे काय, जर इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये रेजिस्टर जोडलेला असेल, म्हणजेच विद्युत परिपथामध्ये जर रोध जोडलेला असेल आणि त्या रोधामुळे उष्णता निर्माण होते, या रोधामुळे या रोधामधून उष्णतेचं वहन झाल्यामुळे या रोधामधून विद्युत धारेचं वहन झाल्यामुळे, करंट वहन झाल्यामुळे उष्णता निर्माण होते. यालाच काय म्हणतात, हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट असं म्हणतात. इक्विपमेंट्स सच एज वॉटर बॉयलर, इलेक्ट्रिकल कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब मेक यूज ऑफ हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. याचा उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब मध्ये केला जातो. हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंटचा उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक कुकर मध्ये केला जातो, वॉटर बॉयलर मध्ये केला जातो.
इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हॅव्हिंग हायर रेजिस्टिव्हिटी आर युज्ड हिअर. असे कंडक्टर, अशा वाहक तारा की जिची रेजिस्टिव्हिटी जास्त आहे, रोधकता जास्त आहे, अशा प्रकारचे कंडक्टर्स किंवा इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स या ठिकाणी वापरले जातात. फॉर एक्झाम्पल, ए कॉइल मेड अप ऑफ एन अलॉय नायक्रोम इज युज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर कुकर. इलेक्ट्रिकचा जो हीटर कुकर असतो त्याच्यामध्ये नायक्रोम ची तार वापरली जाते रेजिस्टर म्हणून. व्हाईल ए टंगस्टन वायर इज युज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब. हा इलेक्ट्रिक बल्ब आहे बघा, याच्यामध्ये ही जी तार वापरलेली ही फिलामेंट ही टंगस्टन धातूची तार आहे. हे का? तिच्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये रेजिस्टिव्हिटी आहे. बिकॉज ऑफ द करंट दिस वायर गेट heated to nearly 3400 डिग्री सेल्सिअस. 3400 डिग्री एवढं तापमान याचं वाढतं. द हॉट वायर ऑल्सो रेडिएट्स हीट टू सर्टेन एक्सटेंट. या जे हॉट वायर आहे ते सुद्धा बाहेर उष्णता बाहेर टाकते. Look at this picture. These pictures are different types of fuses which are used in nowadays. Several times we hear or read about a building catching fire due to short circuit. बऱ्याच वेळेस आपण ऐकतो की शॉर्ट सर्किट मुळे बिल्डिंगला आग लागते. If we switch on an equipment in our house, the electrical fuse wire melts and the electrical supply shut down. जर आपण आपल्या घरामधले जे इक्विपमेंट्स आहेत, टीव्ही असेल, फॅन असेल, हे जर चालू असतील तर अशा वेळेस इलेक्ट्रिकल फ्यूज वायर जी असते, फ्यूज मध्ये अशा वेगवेगळ्या प्रकारचा आपल्या घरी बघा या अशा प्रकारचा फ्यूज तुम्ही बघितला असेल. याच्यामध्ये एक तार असते, तिला फ्यूज तार असं म्हणतात. ती मेल्ट होते, वितळते. मेल्ट्स अँड इलेक्ट्रिक सप्लाय शट डाऊन. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, पुढचा जो सप्लाय इलेक्ट्रिकचा तो शट डाऊन होतो, म्हणजे कट होतो. लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉज ब्रीफली. अशा प्रकारचे फ्यूज का वापरले जातात त्याचं कारण आता आपण बघूया. द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कन्सिस्ट ऑफ लाईव्ह, न्यूट्रल अँड अर्थ वायर्स. वी नो दॅट. वी आर फॅमिलियर about these three types of wire, that are live, neutral and earth wire. म्हणजे बघा तीन प्रकारच्या वायर असतात. लाईव्ह वायर म्हणतो आपण त्याला, पॉझिटिव्ह, न्यूट्रल तटस्थ वायर आणि अर्थ वायर भूसंपर्क वायर असं आपण त्या तिसऱ्या याला म्हणतो. लाईव्ह म्हणजे जिच्यामधून वीज वाहते, करंट वाहतं, त्याला लाईव्ह वायर असं आपण म्हणतो. नंतर दुसरी तार आहे न्यूट्रल वायर म्हणजे तटस्थ वायर, आणि तिसरी अर्थ वायर म्हणजे भूसंपर्क तार. अशा या तीन प्रकारच्या वायर आहेत. द लाईव्ह अँड द न्यूट्रल वायर हॅव पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ 220 व्होल्ट. जी लाईव्ह वायर आणि न्यूट्रल वायर याच्यामध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स असतं 220 व्होल्ट. म्हणून इलेक्ट्रिक करंट हे फ्लो होतं, हे लक्षात घ्या. The earth is connected to the ground. जी अर्थ वायर आहे ती ग्राउंडला कनेक्ट असते, जमिनीला. ड्यू टू ए फॉल्ट इन द इक्विपमेंट or if the plastic coating of the live and the neutral wire gives away, the two wires come in contact with each other and a large current flow through it producing heat. समजा आपलं जे इक्विपमेंट आहे ते खराब झालं किंवा लाईव्ह वायर आणि न्यूट्रल वायर मध्ये वरचं जे प्लास्टिकचं कव्हर आहे ते निघलं, आणि ते निघाल्यामुळे ती एकमेकांच्या त्या दोन्ही वायरी कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्या तर मोठ्या प्रमाणामध्ये करंट फ्लो होतो आणि त्याच्यातून मोठ्या प्रमाणामध्ये उष्णता निर्माण होते. इफ एनी इनफ्लेमेबल मटेरियल सच एज वूड, क्लॉथ, प्लास्टिक एक्झिस्ट अराउंड दॅट प्लेस, इट कॅन कॅच फायर. तर अशा वेळेस या वायरच्या आजूबाजूला जर इनफ्लेमेबल मटेरियल असेल, उदाहरणार्थ कपडे असतील, लाकूड असेल, प्लास्टिक असेल,
तर ते आग पकडतं. Therefore, a fuse wire is used as a precautionary मेजर. म्हणून अशा प्रकारची घटना घडू नये यासाठी खबरदार म्हणून या फ्यूज वायरचा वापर केला जातो किंवा ह्या वितळ तारचा वापर केला जातो. We have learned about fuse wire in the previous standard. As soon as higher current flows in a circuit, the fuse wire melts and breaks the circuit and any mishap is avoided. म्हणून ज्या वेळेस विद्युत तारेमधून मोठ्या प्रमाणामध्ये किंवा परिपथामधून मोठ्या प्रमाणामध्ये करंट व्हायला लागलं त्यावेळेस फ्यूज वायर मेल्ट होते आणि सर्किट ब्रेक होतं आणि जी काही एखादी घटना अनर्थ होणारा असेल तो टळतो. मेनी टाइम्स particularly in the summer season, huge electrical power is used in evening due to home lighting, fans, air conditioners, use of electricity in shops, etc. As a result, excessive current is drawn from the transformer supplying the electricity. बहुतेक करून उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये संध्याकाळच्या वेळेस या सर्व कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये विद्युतचा वापर होतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं की हा जो ट्रान्सफॉर्मर आहे त्याच्यामधून विजेचा जो ट्रान्सफॉर्मर आहे त्याच्यातून मोठ्या प्रमाणामध्ये इलेक्ट्रिसिटी खेचली जाते. अँड इफ द कॅपॅसिटी ऑफ ट्रान्सफॉर्मर इज इनसफिशियंट इट्स फ्यूज वायर मेल्ट्स अँड सप्लाय गेट्स शट डाऊन. समजा जेवढी वीज खेचली जाते ट्रान्सफॉर्मर मधून त्याच्यापेक्षा त्याची क्षमता जर कमी असेल तर या फ्यूज वायर मेल्ट होते आणि तो बंद पडतो. सच इव्हेंट ऑकर्स ड्यू टू ओव्हरलोडिंग. अशा प्रकारची जी घटना आहे याला ओव्हरलोडिंग असं म्हणतात. म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर मधून त्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रमाणामध्ये वीज ही खेचली जाणे त्याला काय म्हणतात अतिभार असं म्हणतात किंवा ओव्हरलोडिंग असं म्हणतात. ट्रान्सफॉर्मर मधून त्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रमाणामध्ये वीज ओढली जाणे याला काय म्हणतात ओव्हरलोडिंग असं म्हणतात. Let us see about magnetic effect of electric current. Look at this picture or diagram. This diagram is of magnetic effect of current. In this diagram, this is magnetic needle and this is circuit. In this circuit, in between these two terminals A and B, here is copper wire in spite of connecting wire. This is the circuit and this is plug key. This is battery of the circuit. So we have learned about heating effect of electric current. आपण आता just heating effect of electric current शिकलो. In previous standards we have studied about magnets and magnetic line of force. गेल्या वर्षी मागच्या इयत्तेमध्ये आपण मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स चुंबकीय बलरेषा आणि चुंबक याच्याबद्दल शिकलेलो आहोत. However, it will be interesting to see if an electric current and magnetic field are related to each other. तर आपण या प्रकरणामध्ये इलेक्ट्रिक करंट आणि मॅग्नेटिक फील्ड यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे. इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा आणि चुंबकीय क्षेत्र यांचा एकमेकाशी काय संबंध आहे हे आपल्याला या प्रकरणामध्ये शिकायचं आहे. For this one activity is here. Connect the circuit as shown in figure 4.5. अशा प्रकारचं सर्किट आपण जोडायचं आहे. Connect a copper wire thicker and straight as compared to the connecting wire between A and B. आता या A and B ही जी आहे ही काय कॉपर वायर आहे. ही नेहमीची कनेक्टिंग वायरची ऐवजी एक कॉपर वायर बसवलेली आहे. म्हणजे या सर्किट मध्ये कीप द प्लग की ओपन इन द सर्किट अँड ऑब्झर्व द डिरेक्शन ऑफ द नीडल. मॅग्नेटिक नीडल ऍडजसंट टू द वायर. आता या सर्किट जवळ ही मॅग्नेटिक नीडल ठेवलेली आहे. आता सुरुवातीला ही प्लग की ओपन करायची आणि या मॅग्नेटिक
निडलची डिरेक्शन कशी फिरते ते ऑब्झर्व करायचं. देन क्लोज द प्लग की अँड ऑब्झर्व द डिरेक्शन ऑफ द निडल. नंतर पुन्हा ही प्लग की क्लोज करायची म्हणजे सर्किट कंप्लीट होईल, याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होईल आणि त्यावेळेस ही मॅग्नेटिक निडलचं डिरेक्शन कसं होतं त्याचा आपण ऑब्झर्व करायचंय. व्हॉट डू यू नोटीस? काय ऑब्झर्व केला आपण? नाउ इंटरचेंज द कनेक्टिंग वायर्स कनेक्टेड टू द सेल अँड ऑब्झर्व द डिरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक निडल. आता काय करायचं, हे जे कनेक्टिंग वायर्स आहेत यांची डिरेक्शन बदलायची. म्हणजे पॉझिटिव्ह टर्मिनस हा जो आहे त्याला ही निगेटिव्ह टर्मिनसची वायर जोडायची आणि हे टर्मिनल चेंज करायचे फक्त बघा. म्हणजे वायरची आदला बदल, ही जी टोक आहेत वायरची, ही पॉझिटिव्हला जोडलेलं टोक निगेटिव्हला जोडा, निगेटिव्ह टर्मिनलला जोडलेलं वायरचं टोक हे पॉझिटिव्ह टर्मिनलला जोडा. म्हणजे काय केलेलं आहे आपण, इंटरचेंज द कनेक्टिंग वायर्स टू द सेल, फक्त इंटरचेंज केलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर प्लग की जोडून आणि ओपन करून आणि क्लोज करून ह्याची काय डिरेक्शन होते त्याचा आपण ऑब्झर्व करायचं आहे. देन ऑब्झर्व द डिरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक निडल. डू यू नोटिस एनी रिलेशन बिटवीन डिरेक्शन ऑफ करंट अँड पोझिशन ऑफ द निडल? म्हणजे याच्यावरून या सर्किट मधून फ्लो होणार करंट आणि ह्या निडलचं काही रिलेशन आहे आपलं लक्षात येतं का? ऑब्विसली यस. व्हॉट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? या प्रयोगातून आपण याच्यामध्ये नक्की मग काय शिकलो या ऑब्झर्वेशन मधून? द मॅग्नेटिक इफेक्ट इज ऑब्झर्व्ड बिकॉज ऑफ द करंट इन द वायर. या चुंबकीय सुई जी आहे, मॅग्नेटिक निडल आहे, तिचं डिफ्लेक्शन होतं, डिरेक्शन बदलतात. म्हणजेच या सर्किट मधून फ्लो होणार करंट आणि हे मॅग्नेट यांचं रिलेशन आहे. दिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझम आर क्लोजली रिलेटेड. ऑन द कॉन्ट्ररी, याच्या उलट, इफ ए मॅग्नेट इज मूव्ड अँड केप्ट मूव्हिंग, विल वी ऑब्झर्व एनी इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इट इज नॉट एक्साइटिंग. समजा बघा, या इलेक्ट्रिक करंटच्या पुढे हे तसंच ठेवून हा मॅग्नेटिक निडल जर आपण अशी जवळ नेली, लांब नेली, जवळ नेली, अशा पद्धतीने मूव्ह केली, जवळ न्यायची, लांब न्यायची, जवळ न्यायची, लांब न्यायची, अशा प्रकारे असं मूव्ह केली समजा ही निडल, तर काय होतं तरी सुद्धा या याच्यावर फरक पडतो बघा. हे इंटरेस्टिंग नाही का? This means electricity and magnetism are closely related. On the contrary, if a magnet is moved and kept moving, will we observe any electric effect? It is not exciting. Therefore, we are going to study magnetic field and such electromagnetic effects. आणि म्हणून आता आपल्याला या प्रकरणामध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इफेक्ट्सचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. फायनली वी विल स्टडी द प्रिन्सिपल्स, कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर and electric generator. Now look at this picture. This is the picture of magnetic field produced around the conductor. This is conductor. Thick copper wire is the conductor which are used for our these experiments. This is cardboard. This is thick copper wire passing through this cardboard, and this is electric circuit. This is plug key, this is battery, this is ammeter, this is resistance. So look at now what is the procedure of this activity. Connect the circuit as shown in figure 4.6. When a large current, approximately 1 ampere or more, flows through a thick copper wire passing through a cardboard, the magnetic needle kept at different points on the cardboard around the wire stands in different directions. आता बघा, या कार्डबोर्ड हे सर्किट आहे, हा एक पुठ्ठा आहे कार्डबोर्ड, याच्यातून एक तांब्याची जाड अशी तार टाकलेली आहे आणि ही तांब्याची तार या सर्किट मध्ये अशा पद्धतीने जोडलेली. सेलची प्लग ऑन केल्यानंतर
क्लोज केल्यानंतर याच्यातून या कंडक्टर मधून करंट फ्लो होणार आहे, एवढं लक्षात घ्या. आणि या ठिकाणी ही मॅग्नेटिक निडल ठेवलेली. जसं आपण विद्युत प्रवाह सुरू करू तसं ही जी मॅग्नेटिक निडल आहे हिचं डिफ्लेक्शन होणार आहे. मॅग्नेटिक निडल केप्ट ॲट डिफरंट पॉइंट्स, आणि ती वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवून ती मॅग्नेटिक निडल जी दिशा दाखवेल त्या दिशेला अशा पद्धतीने पेन्सिलीने खुणा केलेल्या आहेत बघा. म्हणजे अशा प्रकारचे गोल खुणा पेन्सिलीने केलेल्या आपल्याला दिसत आहेत. आणि कशा प्रकारे या खुणा मिळवल्या आपण, ही जी मॅग्नेटिक निडल आहे ती मूव्ह केलेली आणि त्या मॅग्नेटिक निडलची डिरेक्शन ज्या बाजूला दाखवते त्या बाजूला अशा पद्धतीने आपण पुन्हा ह्या करत गेलेलो आहोत. So flows through connect the circuit as shown in figure 4.6 when a large amount of current, मोठ्या प्रमाणामध्ये करंट म्हणजेच 1 अँपिअर पेक्षा जास्त करंट ज्या वेळेस या थिक वायर मधून फ्लो होईल, the magnetic needle kept at different points on the cardboard around the wire stands in different direction. Mark this direction with a pencil. पेन्सिलीने या खुणा केलेल्या आहेत. The direction of the current shown in the circuit its conventional direction. म्हणजे या सर्किट मध्ये जे करंटची दिशा दाखवली बघा, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह दाखवलेली बघा. पॉझिटिव्ह कडून ही करंटची डिरेक्शन आहे, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह इज द कन्व्हेन्शनल डिरेक्शन ऑफ द सर्किट. आणि प्रत्यक्षामध्ये करंटचा फ्लो हा निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह असतो, परंतु आपण डायग्राम्स मध्ये करंट फ्लोचं डिरेक्शन हे पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे दाखवत असतो. देन व्हॉट चेंजेस आर कॉज्ड बाय इन्क्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट. करंट याच्यामध्ये इन्क्रीज केल्यानंतर किंवा कमी केल्यानंतर काय बदल घडतात. व्हॉट डू यू सी व्हेन मॅग्नेटिक निडल इज केप्ट ए लिटल अवे फ्रॉम द वायर. या वायर पासून ही मॅग्नेटिक निडल लांब नेल्यानंतर काय फरक पडतो. नाव इन्स्टेड ऑफ मॅग्नेटिक निडल स्प्रेड आयर्न फायलिंग ऑन द कार्डबोर्ड अँड ऑब्झर्व. म्हणजे आता याच्या ऐवजी या निडलच्या ऐवजी काय केलेलं आहे, या कंडक्टरच्या भोवती आपण आयर्न फायलिंग लोखंडाचा किस पसरवलेला आहे. द आयर्न फायलिंग अरेंज देमसेल्व्स इन ए सर्क्युलर मॅनर अराउंड द वायर. काय दिसून येतं, तो जो आयर्न फायलिंग आहे अशा प्रकारे सर्क्युलर मॅनरने पसरलेला आपल्याला दिसून येतो या कार्डबोर्ड वरती. द आयर्न फायलिंग अरेंज देमसेल्व्स in the circular manner around the wire. Why does this happen? हे असं का घडतं. The answer of these questions are the direction of the magnetic field, magnetic needle, the deflection of magnetic needle increases when current is increases. या मॅग्नेटिक निडलचं डिफ्लेक्शन हे वाढतं जर करंट वाढलं. If amount of current is increases, the deflection of this needle is increases. The deflection of needle is decreases when needle is kept little away from the wire. आणि कमी केव्हा होतं, समजा या वायर पासून ही निडल जशी आपण लांब नेतो तशी तिचं डिफ्लेक्शन कमी होतं. The iron filing spread along the magnetic lines of the force. याच्या चुंबकीय क्षेत्रामधल्या बलरेषा आहेत त्याप्रमाणे आयर्न फायलिंग हे स्प्रेड होतं या पुठ्यावर. दीज आर द आन्सर्स ऑफ दिस क्वेश्चन्स. नाउ लुक ॲट दिस फिगर ऑफ राईट हँड थंब रूल. दिस इज द फिगर ऑफ राईट हँड थंब रूल. This arrow-like structure is suppose electric conductor and current is flowing through this conductor. Just we imagine it. This is our right hand and this is the direction of magnetic field and this is the direction of electric current. This is the direction into upward direction in this figure. The direction of electric current is
upward direction along with this conductor. So this is convenient rule for finding out the direction of the magnetic field produced by a current flowing through an electric conductor. आता ह्या इलेक्ट्रिक कंडक्टर मुळे जे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं त्या मॅग्नेटिक फील्डची दिशा ठरवण्यासाठी या राईट हँड थंब रूलचा उपयोग होतो. इमॅजिन दॅट यू हॅव हेल्ड द कंडक्टर इन युअर राईट हँड. अशी कल्पना करूया की हा कंडक्टर तुम्ही राईट हँड मध्ये पकडलेला आहे. such a way that your thumb points in the direction of the current. म्हणजे तुमच्या हाताचा अंगठा, असं कल्पना करायची, तुमच्या हाताचा अंगठा हा इलेक्ट्रिक करंटची दिशा दाखवतो. देन टर्न्स युअर फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर. आणि नंतर तुमच्या हाताची इतर 4 बोट त्या कंडक्टरच्या भोवतीशी गुंडाळा. बघा डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. द डिरेक्शन of the figure is the direction of the direction of the fingers is the direction of the magnetic line of force. आता याच्या बल रेषा आहेत, चुंबकीय रेषा, म्हणजे तुमच्या बोटांची दिशा जी आहे, बोटांची दिशा ह्या पद्धतीने बघा, या पद्धतीने बोटांची दिशा, तीच दिशा ही मॅग्नेटिक लाईन ऑफ फोर्स ची असते, चुंबकीय बल रेषांची असते. असा हा राईट हँड thumb rule आहे. So find out, this is right hand thumb rule. Now find out the right hand thumb rule is called Maxwell corkscrew rule. याच रूलला मॅक्सवेल हा एक शास्त्रज्ञ होऊन गेला, त्याने याच्याऐवजी एक स्क्रू वापरलेला आहे बघा, मॅक्सवेल corkscrew rule. What is the corkscrew rule? Maxwell corkscrew rule is, if a right hand screw is rotated in advance in the direction of the current through a conductor. समजा त्या एक स्क्रू घेऊन तो आपण करंटच्या दिशेने रोटेट केला. द रोटेशन ऑफ द स्क्रू गिव्स द डिरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे त्या स्क्रूचं रोटेशन हे आपल्याला मॅग्नेटिक फील्डची दिशा दाखवते. The direction of the rotation of the screw gives the direction of the magnetic field produced by the current. So students, this is enough for this video. The remaining part of this lesson we will learn in our next video. Thank you.